عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہے بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے اور اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب میں کوئی نہیں گیا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب پہنچے بابا تو اللہ نے آپ سے باتیں تو کی نا, اور کہتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اپنے محبوب کو جو وحی کرنی تھی کی, جو باتیں کرنی تھی کی, جو گفتگو کرنی تھی کی. بابا اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ توجہ کرنا, توجہ کرنا. اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا آپ کی محفل میں کامیاب ہے. سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے, اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی, کچھ بتائیں گے آپ؟ فرمایا بیٹی تو نے جو پوچھ لیا ہے تو میں تجھے سب تو نہیں لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں, ایک بات ضرور بتاتا ہوں. فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 بار مجھ سے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, میرے محبوب مانگو کیا کتنی مرتبہ کہا؟ 70,000 بار کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی اور کہتی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرمایا بیٹی وہ جب کہتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. 70,000 بار اس نے کہا میں نے اپنی امت کی بخشش نہ کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے کہ اللہ کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے. اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا اس کو محسوس کرو. 70,000 پردوں میں سے کوئی اللہ کی تجلی دیکھتا ہے اور خود کو بھول کر بے ہوش ہو جاتا ہے؟ اس کی تجلی کی ایک جھلک پردوں کے پیچھے سے دیکھا تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گیا, اپنے آپ کو بھول گئے. جو پردوں سے دیکھے تو اپنے آپ کو بھول جائے, اللہ کے جلوے وہ ہے. لیکن کتنی محبت ہوگی ہمارے اس دل میں, ہمارے اس دل میں کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی, خدا کا حسن دیکھ کر بھی, خدا کا جمال دیکھ کر بھی, خدا کا وجہ کریم دیکھ کر بھی جو ہم کو نہیں بھولا. ہم نے جفا کی حد کر دی, ہم نے جفا کی. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے. وہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے, اور پھر ہم میلاد کا جشن منا رہے. مناؤ, لیکن جو ان کو بھول جائے. کب نبی یاد آتے ہیں ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہیں تب یاد آتے ہیں. جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی تب نبی یاد آتے ہیں. جب ہم اپنے گرم گدوں پہ لیٹ کر کے موبائل کے اندر گندے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوتے تب نبی ہمیں یاد آتے ہیں. ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نبی یاد آتے ہیں. معاذ اللہ کسی عورت پر ہم گندی نظر ڈال رہے ہوتے تب نبی ہمیں حضور یاد کب آتے ہیں؟ جو ہمیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب میرے نبی کو قبر انور میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی چاہت تھی کہ آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھیں, تو تب لبوں پر جنبش تھی, لب ہے مبارک ہل رہے تھے, کان لگا کے سنا گیا حضور کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پتہ ہے کیا آواز آ رہی تھی اس وقت بھی؟ آواز تھی رب حبلی امتی. قبر انور میں بھی آواز تھی, اور اب بھی آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں. امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کان تمہارے بجا کرے کان, تو جب کان بجنے
लगे तो तुम नबी पे दुरूद पढ़ा करो। कान बजना किसको कहते हैं? कान बजना किसको कहते हैं पता है? कान बजना जैसे हमें ऐसा लगता है किसी की आवाज आई, हम पीछे पलट कर देखते हैं लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर। अब लोग उस पर अलग अलग कमेंट करते हैं कि कान क्यों बजते हैं, लेकिन असल क्या बात है कान बजने की? तो बरेली के ताजदार हदीस नकल करते हुए बयान कर रहे हैं कि कान क्यों बजते हैं। फरमाते हैं कि हुजूर की हदीस है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम उठेंगे क़यामत में तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे, और सहाबा कहते हैं कि जब कब्र शरीफ में रखे गए आराम के लिए तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, रखे गए तो रब्बे हबली उम्मती, उठेंगे तो रब्बे हबली उम्मती। तो अब हुजूर इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो फरमाते कि वो अभी भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, वो अब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, वरना सुन लो सुन्नियों, कब के पत्थर बरस गए होते, कब के हवाओं ने हमें हलाक कर दिया होता, कब के चेहरे सूअर और बंदरों की तरह मस्क हो गए होते, कब के जमीन धस गई होती, कब के अंगारे बरस गए होते। लेकिन कौमे लूत से ज्यादा, कौमे आद से ज्यादा, कौमे समूद से ज्यादा, दूसरी कौमों से ज्यादा इतने पाप करने के बाद भी अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? इसलिए कि किसी की दुआ हमें संभाले हुए है। कोई कहता है अल्लाहु अकबर, कौन दुआओं में याद रखता है? मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है, किसकी दुआ तुम्हारे पीछे है? वरना रात की तारीकियों में हम जितने पाप कर रहे हैं, इतने पाप कभी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया होगा। लेकिन इतने जराइम करने के बाद जो 3 मर्तबा लुकमे मिल रहे हैं ना, वो आपकी कोई होशियारी नहीं, मेरी कोई देर होशियारी नहीं, ये जो लुकमे की खैरात मिल रही है ये किसी की दुआ ने हमें संभाल रखा है, ये किसी की दुआ ने बचा रखा है, ये किसी की दुआ ने पर्दादारी कर रखी है। हजरत उस्ताद ज़मन कहते हैं, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मेरे कौम के जवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, बरेली के ताजदार लिखते हैं कि अल्लाहु अकबर, कब्र अनवर में रखे गए तो रब्बे हबली उम्मती, और कब्र से उठेंगे तो रब्बे हबली उम्मती। तो आज क्या कर रहे हैं? आज भी वो रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, उम्मती उम्मती कह रहे हैं। और क्या होगा फिर? अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला किसी बंदे पर करम करता है, अल्लाह की नजर इनायत किसी बंदे पे होती है, तो हुजूर की वो दुआ जो कब्र अनवर से उठ रही है रब्बे हबली उम्मती की शक्ल में, तो वो आवाज किसी उम्मती के कान में अल्लाह पहुंचा देता है। तो ऐसा लगता है कि कान बज रहे हैं, वो कान नहीं बजते। तुम्हारे नबी की आवाज तुम्हारे कानों से टकरा जाती है, तो जब नबी की आवाज कानों से टकराए तो उस वक्त नबी पे दुरूद पढ़ना चाहिए। ये कान बजने का फलसफा समझ में आया कि कान क्यों बजते हैं? हुजूर की आवाज हमारे कानों से टकराती है। सोचो, जिसने इतना प्यार किया, जिसने इतनी मोहब्बत की, बताओ उस रसूल का यही हक था कि आका फरमाए कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन हम नमाज छोड़े बैठे हैं। मगर सुन लो, मैंने अभी एक बात कही ना कि नबी की पनाह नहीं मिलेगी जो नमाज छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार। हुजूर फरमाते मैं उससे बेजार। फरमाया, जिसने जानबूझ कर एक वक्त की नमाज छोड़ी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। आका फरमाते वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। अब मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, हमें तो क़यामत में एक ही सहारा है। किसका सहारा है? अभी मैं अर्ज करूंगा, वो हदीस मुकम्मल करते करते बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह
اس دن کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو تیری امان